ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਰੰਗਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਥੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਗੁਜ਼ਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਵਿਰਾਸਤ ਸੀ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। सत श्री अकाल, टीवी पंजाब देख रहे हो तुसी। मैं हाँ तुहाडे नाल अवतार सिंह गिल। गल करते हैं शाही शहर पटियाला की। अक्सर एक कहावत हैगी है कि पटियाला शहर नगीना आवे एक दिन रहे महीना। गल करांगे पटियाला दे किला मुबारक की। किला मुबारक जिथों पटियाला शहर का मुढ़ बन्निया गया। इस किले तो ही इस शाही शहर की शुरुआत हुई, जिस तो बाद लगातार एक तो बाद एक चीज़ गल कर लीए पटियाला पैग तो लैके पटियाला पग, पटियाला परांदियाँ, पटियाला की हर चीज़ है जिहड़ी वो मशहूर होंदी गई। लेकिन कुछ विरासती चीज़ां जिहड़ियां मशहूर नहीं हो सकियां। लेकिन जेकर गल करिए 18ਵੀਂ सदी की, 18ਵੀਂ सदी दे विच ये जिहड़ा किला बन चुकिया सीगा। उस तो बाद एक इस किले की हिफाजत के लिए 10 जिहड़े दरवाजे ने वो बनाए गए। जेकर गल करिए इस किले दे नाल बहुत सारे जिहड़े रहस्य हैगे ने वो भी जुड़े हुए ने। शायद ये रहस्य तुहानू कदे किसी ने भी नहीं दसे होने कि आखिर ये चीज़ां इन्नियां रहस्यमई क्यों ने। आखिर क्यों अज की गल कर लीए, अज भी पटियाला दे किला मुबारक दे विच बाबा आला दी जोत जगदी है और धूणा जिहड़ा वो चलदा है। ये जोत कदे भी बंद नहीं हुंदी, ये धूणा कदे भी बंद नहीं हुंदा। आखिर इन्हां चीज़ां दे पिछे कारण की सी, ये रहस्य की ने। आखिर ये 10 दरवाजे ने जिहड़े, इन्हां 10 दरवाजियां दा मतलब की सी। तुहानूं गेट भी दिखा दिंदे आ किस तरह के जिहड़े गेट ने वो बनाए गए सी। ये एक नमूना हैगा पटियाला दे दरवाजियां दा। किला मुबारक दा मेन गेट हैगा। इस तो इलावा 10 दरवाजे ने जिहड़े वो होर बनाए गए सी, जिहड़े कि पटियाला शहर की राखी का काम भी करते सी। लेकिन इन्हां दे नाल एक इतिहास जुड़िया होया। जेकर गल कर लीए एक जिउंदा इतिहास कह सकते हैं, क्योंकि हले तक भी ये चीज़ां मौजूद ने। बेशक प्रशासन की या फिर कह लीए सरकारां दी माड़ी कारगुजारी करके जिहड़े 5 दरवाजे ने वो ढह ढेरी हो चुके हैं, जिन्हां दा अज नामो निशान भी बाकी नहीं है। लेकिन 5 दरवाजे अज भी इतिहास की गवाही भरते हैं। जेकर गल कर लीए बाबा आला सिंह के समय तो लैके कैप्टन अमरिंदर सिंह के समय तक इन्हां दरवाज़िਆਂ ने की कुछ झੱਲਿਆ, ये भी तुहानूं दिखाउण की कोशिश करांगे। तो इन्हां दे पिछे दी हकीकत की सी, आखिर रहस्य की सीगा, किहड़ियां चीज़ां सी जिहड़ियां इन्हां दे नाल जुड़ियां होईयां सी, वो सारियां चीज़ां दे नाल तुहानूं रूबरू करावांगे। तो दूजे पासे जिस तरह दे नाल मैं पहलां गल कीती सी कि अज भी जिहड़ी जोत हैगी आ बाबा आला सिंह दी वो इस किले दे अंदर जगदी है। और धूणा जिहड़ा अज भी चल रहा है, ढक दी लकड़ दा धूणा जिहड़ा वो हमेशा इत्थे मगदा रहिंदा है। इन्हां चीज़ां दे पिछे एक वड्डा इतिहास, एक जिस तरह कह दिंदे जादूई इतिहास या फिर करिश्मा कह लीए कि करिश्मे, क्योंकि पुराने समय दे विच ये चीज़ां बड़ियां प्रचलित सी। तो इन्हां सारियां चीज़ां दे नाल तुहानूं रूबरू करावांगे। अते वो 5 दरवाजे जिहड़े महज हुण 5 बच गए ने, 10 दे विचों 5 ही रह गए ने, उन्हां 5 दे विच की खासियत सी और वो किस तरह दे नाल इस किले दे नाल जुड़े हुए सी, की राबता सी इन्हां चीज़ां दा, ये सारा कुछ तुहानूं दिखावांगे। तुसी बने रहो टीवी पंजाब दे नाल। ये सारियां चीज़ां दी एक एक करके कड़ी दर कड़ी जोड़ के तुहानूं समझाउण दी कोशिश करांगे कि आखिर ये दरवाजे
ਕਿਉਂ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਹੱਸ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਸੀ। ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਰਿਆਸਤ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਹੱਸਮਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਰਿਆਸਤ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦੀ, 10 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਪਟਿਆਲਾ ਰਿਆਸਤ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ, ਜੋ ਸੁਰੰਗਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਰੰਗਾਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਸੁਰੰਗਾਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੱਢਣਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਸੁਰੰਗਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਔਰ ਸੁਰੰਗਾਂ ਵੀ ਐਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤੇ ਐਡੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਰੰਗਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਥੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਗੁਜ਼ਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸੁਰੰਗਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਕਈ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਵੇਰਵਾ ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸੁਰੰਗਾਂ ਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਸੁਰੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਰਸਤਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਜੰਗਲ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੁਰੰਗ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਕਿਲਾ ਮੁਬਾਰਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਸ਼ੀਸ਼ ਮਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਹੋਈ ਇਹ ਸੁਰੰਗ ਹੈਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸੁਰੰਗ ਪਟਿਆਲਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਚਾਰੋਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸੁਰੰਗਾਂ ਐਡੀ ਭੂਲ ਭੁਲਈਆ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਛੇਤੀ ਰਸਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦਾ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਸੁਰੰਗ ਤੋਂ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੁਰੰਗ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦੇ ਸੈਨਿਕ ਸੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸੁਰੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਨਿਕਲਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਕਿਲਾ ਮੁਬਾਰਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਸ਼ੀਸ਼ ਮਹਿਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੋਤੀ ਮਹਿਲ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮਹਿਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਖਵਾਲੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਸੁਰੰਗਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਸੁਰੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਸੈਨਿਕ ਨਿਕਲ ਕੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸੁਰੰਗ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਲਾ ਮੁਬਾਰਕ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕਿਲਾ ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਕਮਾਂਡੋ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੈਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਮਾਂਡੋ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸੁਰੰਗ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਸੁਰੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਸੁਰੰਗ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਰੰਗ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਸੁਰੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਵੋਗੇ ਇਸ ਸੁਰੰਗ ਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਸੁਰੰਗ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਆ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੁਰੰਗ ਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਪਟਿਆਲਾ ਵੱਲੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਬਣਵਾਈ ਗਈ ਸੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਉਹ ਸੁਰੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਟਿਆਲਾ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰਾਜ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸਮੋ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਸੁਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਖੁਦ ਹਾਥੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਸੁਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਤਰਾ ਮੰਡਰਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸੁਰੰਗਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ
ਕਿਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੁਰੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਇਹ ਸੁਰੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਘੜਾਮ ਜਾ ਕੇ ਨਿਕਲਦੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਜੇਕਰ ਘੜਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਕਰੀਬਨ ਦੂਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਸੁਰੰਗ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਲਈ ਬਣਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਤਰਾਸਦੀ ਕੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਸੁਰੰਗਾਂ ਦੀ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸੁਰੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਵਿਰਾਸਤ ਸੀ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਤਕਨੀਕ ਹੈ ਉਹ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਰੰਗਾਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸੁਰੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਗੇਟ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਪਿੱਤਲ ਦੇ ਗੇਟ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਹੀ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਦੇ ਜਦੋਂ ਖਤਰਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਪਟਿਆਲਾ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸੁਰੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸੁਰੰਗਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੇਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਗੇਟ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੇਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਹੈਂਡਲ ਪਾ ਕੇ ਨੀਚੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਕਰੀਬਨ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਪਿੱਤਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੇਟ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇਕਰ ਮੋਟਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਰੀਬਨ 10 ਤੋਂ 12 ਇੰਚ ਮੋਟੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੀਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ 10 ਤੋਂ 12 ਇੰਚ ਮੋਟੀ ਪਿੱਤਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਦੀਵਾਰ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਸੁਰੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਐਂਟਰੀ ਔਰ ਐਗਜ਼ਿਟ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਗੇਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਗੇਟਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸੁਰੰਗਾਂ ਦੀ ਇਹ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸੁਰੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦ ਕਿ ਇਸ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਂਭਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰਹੱਸ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪਟਿਆਲਾ ਰਿਆਸਤ ਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਟਿਆਲਾ ਰਿਆਸਤ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਛੁਪੇ ਹੋਏ ਰਾਜ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ ਹੋਣੇ, ਉਹ ਰਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਟਿਆਲਾ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੁਰੰਗਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰੀਬਨ 40 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀਆਂ ਸੁਰੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਟਿਆਲਾ ਰਿਆਸਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਟਿਆਲਾ ਰਿਆਸਤ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਤਰਾਸਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਰਾਸਤ ਜਿਹੜੀ ਪਟਿਆਲਾ ਰਾਜ ਘਰਾਣੇ ਨੇ ਵਿਰਾਸਤ ਛੱਡੀ ਸੀ, ਉਸ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਸ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਕਦਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਮੂੰਹੋਂ ਬੋਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਰਾਜ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਰਾਜ ਹੀ ਬਣੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਰਾਜ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਲੱਭ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ ਉਹ ਲੋਕ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਗਏ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਉਹ ਸੁਰੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੇਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਤਲ ਦੇ ਗੇਟ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਗੇਟ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੁਰੰਗ ਦਾ ਤਸਵੀਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਦੀਕ ਤੋਂ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਸਵੀਰ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਉਹੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਔਰ ਗੇਟ ਜਦੋਂ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਨੀਚੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਨੀਚੇ ਗਈ ਹੋਈ ਆ, ਉੱਪਰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦਬ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਰੰਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਪਟਿਆਲਾ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ 10 ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਤਾਂ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ਾਹੀ ਨਿਵਾਸ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੀਸ਼ ਮਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਗੁਜ਼ਰਦੀਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਰੰਗਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਲਾ ਮੁਬਾਰਕ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਕਿਲਾ ਮੁਬਾਰਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਸੁਰੰਗਾਂ ਕਿਲਾ ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਘੜਾਮ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਕਿਲੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਪਹਿਲਾਂ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਸੁਰੰਗ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਥੀ ਵੀ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲੰਘ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਪਟਿਆਲਾ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਸੁਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੇਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੰਦ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਣੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਰਾਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਿਲਾ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੀਬਨ 2 ਤੋਂ 300 ਸੁਰੰਗਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਪਟਿਆਲਾ ਰਿਆਸਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ, ਜੋ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਰਾਜਪੁਰਾ, ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਕੜਾਮ ਤੱਕ ਇਹ ਸੁਰੰਗਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਨਾਭਾ ਰਿਆਸਤ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹ ਸੁਰੰਗਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਭਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੱਖਰੀ ਰਿਆਸਤ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੀ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੁਰੰਗਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾਭਾ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਰਾਜ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਰਾਜ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਇਹ ਸੁਰੰਗਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਉਹ ਜੰਗਲ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਬੜੇ ਰਾਜ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਛੁਪੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਸੁਰੰਗਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਪਟਿਆਲਾ ਰਿਆਸਤ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰੰਗ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਕੜਾਮ ਜਾ ਕੇ ਨਿਕਲਦੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਥੇ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ, ਦਰਖਤ ਉੱਗ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਨੀਚੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸੁਰੰਗ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰੀਬਨ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਸੁਰੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਕਿਲਾ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਸ਼ੀਸ਼ ਮਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਸੁਰੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜਾ ਕੇ ਕੜਾਮ ਨਿਕਲਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿੱਚ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਸੁਰੰਗ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿੱਟੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਗਲੀ ਇਲਾਕਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੰਘਣਾ ਜੰਗਲ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਨੇ। ਇਸ ਸੰਘਣੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਇਹ ਸੁਰੰਗਾਂ ਗੁਜ਼ਰਦੀਆਂ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਭੂਲ ਭੁਲਈਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਚਲਾ ਜਾਵੇ, ਗਲਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਰਸਤਾ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਤਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਇਹ ਉਹ ਰਾਜ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਰੰਗਾਂ ਬਣਵਾਈਆਂ ਸੀ, ਇਹ ਸੁਰੰਗਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸੁਰੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸੈਨਿਕ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਰਾਖੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁਜ਼ਰ ਸਕਣ। ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਮਹਾਰਾਜਾ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਅਮਰ ਸਿੰਘ, ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸੁਰੰਗਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਰਾਜਪੁਰਾ, ਕੜਾਮ, ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ, ਨਾਭਾ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸੁਰੰਗਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਭਵਨ ਨਿਰਮਾਣ ਕਲਾ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤੇ ਡੂੰਘੀਆਂ ਸੁਰੰਗਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੀਬਨ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀਆਂ ਸੁਰੰਗਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿਖਾਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਹ
ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਉਹ ਰਾਜ ਦਿਖਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਰਾਜ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬਹਰਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਅਜਿਹੇ ਤੱਥ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਧੰਨਵਾਦ।